कथाकार ऑडियो बुक्स नूतन अध्याय आपनको स्वागत। प्रथम अध्याय प्रस्तुत करा जायथिला 100टी गल्प और कहानी 57 जन लेखक और लेखिका मानकर। एही अध्याय प्रसिद्ध कथाशिल्पी मानकर गल्प संकलन प्रस्तुत हेबो। आशा आपनको ए प्रयास भल लागिबो। ओडिया साहित्यर जुगपुरुष तथा एक विरल व्यक्तित्व कथाकार सुरेंद्र महांती एक बहुमुखी प्रचंड प्रतिभा। गद्यशिल्पी सुरेंद्र महांती साहित्यर विभिन्न विभाग को स्वकीय साधन समृद्ध करथिले। मात्र तांकर क्षुद्र गल्प पाठकों को अभिभूत करे। गल्पगुड़िकर सुरेंद्रंक व्यक्तिसत्ता अति तीव्र भाव में उपलब्ध होता है। सुरेंद्र संचयन क्षुद्र गल्प विषय से लिखिचंती क्षुद्र गल्प कहानी नुहे बा उपन्यासर संक्षिप्त रूप नुहे। संगीतर परिभाषा रे यह हुए तो नाद, हुए तो कंपन, हुए तो बा मूर्छना, किंतु संपूर्ण संगीत नुहे। क्षुद्र गल्प गोटे सुविस्तृत काल नुहे, यह केवल गोटे मुहूर्त। क्षुद्र गल्प गोटे जीवन चरित नुहे, यह जीवनर एक भग्नांश। यह अनंत विश्वर एक अणुवीक्षणिक चित्र, असीमर ससीम संकेत। सुरेंद्र महांती 13टी गल्प संकलन स्रष्टा। यही संकलन थिबा गल्पगुड़िक व्यतीत सुरेंद्र संचयन, सुरेंद्र विचित्रा और उत्कल जुगे जुगे पुस्तक केतोटी क्षुद्र गल्प रही। तांकर शेष स्तंभ पुस्तक कलागत वैशिष्ट्य दृष्टि किछि क्षुद्र गल्प रही। एसबू एकत्रित कले तांकर गल्पर संख्या मोट 147। सुरेंद्र महांती जन्म 21 जून 1922 मसीह होता। 2022 मसीहा जून मसरे तांकर जन्म शतवार्षिक पालन होची। एही उपलक्ष्य कथाकार ऑडियो बुक्स और कथा सम्राट सुरेंद्र महांती मेमोरियल ट्रस्ट मिलित उद्यम लेखकर एक गल्पगुच्छर ऑडियो बुक प्रकाशित होची। एही गल्पगुच्छर ना हैला श्रुति सुरेंद्र। श्रुति सुरेंद्र गल्पगुच्छर गल्प नर्तकी कथाकार ऑडियो बुक्स 108तम प्रस्तुति। आसंतु सुनिबा गल्प नर्तकी सुस्मिता पट्टनायक कंठरे। प्रभु कृतिवासंक मंदिर रे संध्या आळतीर बेला होईछि। बंसी, बीणा, मृदंग और घंटार संगीत रे मंदिरर कोण अनुकोण मुखरित होई उठिछि। उत्कल सम्राट जजाति केसरी ध्यान निमिलित चक्षुरे बसिछन्ति लिंग सम्मुखरे। ब्रजनाथ बड़पंडा स्तोत्र आवृत्ति संगे संगे आळती करुछन्ति। मुखशालार चत्वर उपरे देवदासी पूर्णिमार चालिछि नृत्य संगीतर ताले ताले। तरुणी पूर्णिमार कटी, उरु, बक्ष और बाहु लीलायित होई उठुछि देवतार पाद तले आत्मनिवेदनर आवेगरे। मुखशालार गोटिए पाखरे ठिया होईछि तरुण शिल्पी नटवर। नटवर युवक असंपूर्ण कृतिवास मंदिर निर्माण पई उत्कलर अनेक आडु आसिछन्ति अनेक शिल्पी और कारीगर। नटवर सेमानक भितर जणे। सुगठित, सुश्री और कमनीय तार चेहरा। पिंधिछि खंडे गेरुआ लुगा। अंटा देहरे भिड़ा होईछि नीलरंगर खंडे उत्तरी। दुई कला मचमच बाहु देहरे भिड़ी होई रहिछि दुईटी रूपार कंकण। छातीर दुईटी सुगठित मांसपेशी उपरे झुलिछि केईकरा सुनार हार। कानरे झुलुछि कुंडल। मुंडर बाबुरी बाळ झुली आसिछि दुई कांध उपरकू। मुग्ध आखि मेली से चाहि देखुछि देवदासी पूर्णिमार लीलायित अंग भंगी। पूर्णिमार पादर छंद हठात जेमिति हराई बसिला ताल ओ लय। पूर्णिमा अभिभूता परि चाहि रहिला खाली नटवर आडे। बड़पंडा क्रुद्ध आरक्त आखिरे मुहूर्तक पई चाहिले पूर्णिमा आडे। बड़पंडांकर क्रुद्ध कटाक्ष भितरे कटिगला पूर्णिमार समस्त जड़ता। बाद्यर छंदरे पाद दुईटी पुणी तार होई उठिला नृत्य चपल। पूर्णिमा नाची नाची कृतिवासंक सम्मुखरे लोटी पड़िला मूर्छित भंगीरे। कोमल नृत्य चपल देह तार आहत सरीसृप परि थरी थरी उठिला अश्रुर आवेगरे।
ପାଷାଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୁଏତ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସେ ଅଶ୍ରୁର ଆବେଦନ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସେ ଅଶ୍ରୁର ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ହୃଦୟର ଆକର୍ଷଣ ଯଦି ପାପ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତମେ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କର ଦେବତା। ଆଳତି ସରି ଆସିଲା। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ। ତଥାପି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମୁଖଶାଳା ଭିତରେ ସେଇପରି ପଡ଼ିଛି, ତଳ ଚଟାଣ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ। ମୁଖଶାଳାର ଉପର ଜାଲିବାଟେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ମଳିନ ଆଲୋକ ତା ଦେହ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଆହୁରି ମଳିନ ହୋଇ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଳୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ଚାହିଁଲା ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଡ଼େ। କୁଙ୍କୁମର ରେଖାଟଣା ଦୁଇ ମୃଗ ଆଖି ତାର ଅଶ୍ରୁରେ ଛଳଛଳ ହୋଇ ଆସିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆଲୋକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତାର କରିଦେଇଛି ଆହୁରି କରୁଣ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ତମେ ପାପ କରିଛ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ପାପ? ହଁ, ପାପ କରିଛ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେବାଦାସୀ ତୁମେ, ତୁମର ଏ ଦୁର୍ବଳତା ପାପ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେବାଦାସୀ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ସେ ତ ନାରୀ। ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଯୌବନରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଆବେଗ, ନଟବର ପ୍ରତି ତମର ଏ ଅନୁରାଗ ଅତି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେଇଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୀରବ ରହି କହିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ତଥାପି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କହିପାରିବେ ମୋତେ? ଫୁଲର ଗନ୍ଧ ଯଦି ମାନିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ପାଖୁଡ଼ାର ଶାସନ, ତାହେଲେ ସେ ଦୋଷ ଗନ୍ଧର ନା ପାଖୁଡ଼ାର? ବରଂ ସେ ଦୋଷ ତାର, ଯେ ଫୁଲର ଦେହେ ଦେଇଛି ଏତେ ଗନ୍ଧ, ଏତେ ସୁବାସ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ଦେବଦାସୀ ପାଖରୁ ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ମୀମାଂସା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ଯଦି ଭୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏ ପାପର ତୁମକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମ୍ଳାନ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, କଣ ହେବ ଏ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ? ଜ୍ଞାନହୀନା ନାରୀ ମୁଁ, କିପରି କେଉଁ ଉପାୟରେ ପାପରୁ ପାଇବି ମୁଁ ମୁକ୍ତି? ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ନଟବର ପ୍ରତି ତମର ସମସ୍ତ ମୋହ ହୃଦୟରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀରବରେ ଚାହିଁଲା ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ। ଚନ୍ଦ୍ରର ସେଇ କରୁଣ ଓ ମ୍ଳାନ ଆଲୋକ ଭିତରେ ସେ ଯେପରି କରୁଥିଲା ତାର ଉତ୍ତରର ସନ୍ଧାନ। ନଟବର ପ୍ରତି ତାର ଆକର୍ଷଣ ସେ ଜାଣେ ନା ପାପ କି ପୁଣ୍ୟ, କେବଳ ଅନ୍ଧ ମୋହ କି ମାୟା। ତଥାପି ତାର ବିଶ୍ୱାସ, ନଟବର ପ୍ରତି ତାର ସମସ୍ତ ଅନୁରାଗ ପ୍ରଭାତର ଆଲୋକ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର, ସୃଷ୍ଟି ପରି ସତ୍ୟ ଓ ଆଦିମ। ନଟବରର ମୁଗ୍ଧ ଦୁଇ ଆଖି ଭିତରେ ସେ ଫେରି ପାଇଛି ଯେପରି କେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସନ୍ଧାନ। ନଟବର ସହିତ ତାର ହୃଦୟର ବନ୍ଧନର ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେପରି ଅତି ନିବିଡ଼, ଅତି ପୁରାତନ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ଶିଥିଳ କରିପାରେ ନା। ଅଧର୍ମର ଭୟ ହୃଦୟରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆବେଗକୁ ଆବିଳ କରିପାରେ ନା। ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ନଟବର ସହିତ ତାର ହୃଦୟର ବନ୍ଧନ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଧୀର ମନ୍ଥର ପାଦରେ ମୁଖଶାଳା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଶିଥିଳ କବରୀରୁ ତାର ଝରି ପଡ଼ିଲା କେତକୀର କେଉଟି ପାଖୁଡ଼ା। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଚନ୍ଦ୍ରର ସେଇ ମଳିନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାଣୁ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି। କଠିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମର ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ କେବେଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ମୁଖର ଯୌବନର। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ କଠିନ ସଂଯମର ଆଲୋଡ଼ନହୀନ ଯୌବନରେ ତାଙ୍କର କେବେ ନା କେବେ ଜାଗି ଉଠିଛି କାମନାର କଲ୍ଲୋଳ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ବିଚାର ଭିତରେ ସବୁ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଜୀବନରେ ଦିନକ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମନର ଦୁର୍ବଳତାକୁ। ସେ ଦୁରନ୍ତ ପାଶମୁକ୍ତ ଯୌବନର ଅବସାନ ଅବଶ୍ୟ କେବେଠୁ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେବାରେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ଅମଳିନ ସାଧନାରେ। ତଥାପି ଆଜି ବି ବେଳେ ବେଳେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଚେଇଁ ଉଠେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଯୌବନର ସେଇ ଅସମାଜିତ ସମସ୍ୟା।
ହୃଦୟର ଏଇ ଆଦିମ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ପାପ? ଚନ୍ଦ୍ରର ଏଇ ଆବିଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭିତରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମାହିତ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଯୌବନ, ତାରି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସୁଖର ଯୌବନ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିମ ପ୍ରେରଣାରେ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଓ କମନୀୟ। କେଜାଣି କାହିଁକି ଅତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ଭଳି ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ। ପୁଣି ବାସ୍ତବ ଦେବତାର ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ମଣିଷର ପୃଥିବୀକୁ ଭୁଲିବାରେ ଯୁକ୍ତି କେଉଁଠି? ଏଇ ନିଭୃତ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଛାୟାନ୍ଧକାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଆକାଶରେ ମଳିନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ କେଉଁ ଉଷ୍ମ ନିଡ଼କୋଣରେ ସୁପ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଦମ୍ପତିର ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଳରବ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଧୂସର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଯେପରି ହୋଇ ଉଠିଲା କଳ୍ପନାର ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଳି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ମହନୀୟ। ଧୂଳିର ଏଇ ମରଣଶୀଳ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା, ପାପ, ଅନ୍ୟାୟ, ଆକର୍ଷଣ ଓ ମୋହ, ମାୟା, ଅଶ୍ରୁ, ସବୁ ତ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ରମଣୀୟ। ମଞ୍ଜରୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ସେହି ଅଶୋକ ଶାଖାର ନିଡ଼କୋଣରେ କ୍ଲାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଦମ୍ପତିର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଯୋଡ଼ି ନିଦ୍ରା ଅଚେତନ ହେବା ହୋଇପାରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧମୋହ, ହୋଇପାରେ ପାପ। ତଥାପି ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେ ମୋହ, ସେ ବିକାର ସ୍ୱର୍ଗର ଯେକୌଣସି ପାରିଜାତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଲ୍ଲବ ଠାରୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ଓ ଆହୁରି ରମଣୀୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୁଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତା ହୃଦୟରୁ ପୋଛିଦେବ ନଟବର ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଅନୁରାଗ। ବ୍ୟର୍ଥତାର ତୁଷାନଳ ଦୁଇଟି ଯୌବନକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବ। ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କର, ସେ ଫେରିଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କହିବେ, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି। ଯୌବନର ଆବେଗ ପାପ ନୁହେଁ। ଏକ ଛନ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଅନୁରକ୍ତ ହୃଦୟର ଆକର୍ଷଣ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ହୃଦୟର ଆକର୍ଷଣ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର। ନଟବର ପାଖକୁ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେବାରେ ଯାହାର ଯୌବନ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ, ସେ ଯୌବନର ଅବଶେଷ କାହିଁ? ମଣିଷର କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇ ଆସିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଦିଗ୍ବଳୟ ତଳେ ବିଲୟମୁଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଳେତଟି ମ୍ଳାନ, କରୁଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେଖା ପଡ଼ିଛି ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବିନିଦ୍ର ସାଥୀହୀନ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ। କେଉଁଠି କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ ପୁଣି କେଉଁ ନିଦ୍ରାହୀନ ପକ୍ଷୀ ଦମ୍ପତିର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆଲୋକ ତଳେ ଚାଲିଛି ମୁଗ୍ଧ କଳରବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଗବାକ୍ଷ ସେପଟେ ଠିଆ ହେଲା ଆସି ନଟବର। ଅଭିସାର ରାତ୍ରିର ବେଶ ରଚନାରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ଆହୁରି କମନୀୟ ସେ। ତମେ ଆସିଛ ନଟବର? ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କଣ୍ଠରେ ଅଶ୍ରୁ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଆବେଗ। ତୁମେ ଯେ ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ନା, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ନଟବର। ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ବେଶ ତେବେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଚିରଦିନ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତାରଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ମୁଁ ଚିରଦିନ ରହିଛି ଦୂରେ ଦୂରେ। ତମେ ବି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସ କରିବ, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହାକୁ ତମେ କୁହ ପାପ ବୋଲି? ଗନ୍ଧ ଯଦି ଚାହେଁ ପବନ ସହିତ ମିଶିବାକୁ, ନଦୀର ଚଞ୍ଚଳ ଜଳଧାରା ଯଦି ସଂକେତ ପଠାଏ ସମୁଦ୍ରର ଛାତିରେ ଲୋଟିଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭାତର ରକ୍ତିମ ଆଲୋକ ଯଦି ଖୋଲି ଧରେ କମଳର ଅବଗୁଣ୍ଠନ, ଆଦିମ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଆଦିମ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପଠାଏ ଅଭିସାରର ସଂକେତ, ତାହେଲେ ତମେ ତା ଭିତରେ ପାପର ଛାୟା କେଉଁଠି ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ଗବାକ୍ଷ ଉପରେ ମୁହଁ ରଖି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ନଟବର। ମୋର ମିନତି ତୁମକୁ। ସବୁ ବୁଝେ ମୁଁ। ତଥାପି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେବାଦାସୀ ତୁମେ। ଏ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମର ପାପ। ନଟବର ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ଜୀବନର ଆବେଗକୁ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳତା କୁହ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା?
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣେ ନା ନଟବର। ନଟବର କହିଲା, ବେଶ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଧର୍ମ ତୁମର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହୁ। ତଥାପି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଦେବତା ପାଇଁ ମଣିଷ ପ୍ରତି ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଧର୍ମ ଭିତରେ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ଦୂରର ଅଶୋକ କୁଞ୍ଜର ପତ୍ର ଗହଳି ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା ନଟବର। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ରୁହ ନଟବର, ଯାଅ ନାହିଁ ତୁମେ। ନଟବର ପଛକୁ ଥରେ ଫେରି ଚାହିଁ ରହିଗଲା। ଅସ୍ତମୁଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରର ମଳିନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଛି କରୁଣ ଓ ମାୟାମୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଛୁଟି ଆସି ନଟବରର ହାତ ଧରି ପକାଇଲା। ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ ନଟବର, ପାପ କରିଛି ମୁଁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାହେଁ ନା, ଧର୍ମ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ଅମୃତ। ପାପ ଦେଇ, ଗରଳ ଦେଇ ଏ ପୃଥିବୀର ନାରୀ ମୁଁ। ଆଲିଙ୍ଗନ କର ମତେ ନଟବର। ନଟବର କହିଲା, ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ସାଧନା ତମର କଳୁଷିତ ହୋଇଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଦେଶ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲ ତୁମେ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନଟବରର ଛାତି ଭିତରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କହିଲା, ମତେ ଉପହାସ କରୁଛ ନଟବର? ଦୁଇ ଆଖିରେ ତାର ମଳିନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକରେ ଝଲମଲ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ। ନଟବର ଦୁଇ ହାତରେ ଅବନତମୁଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚିବୁକ ତୋଳି ଧରି କହିଲା, ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଆଜି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଜଟିଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ମଣିଷ ଭୁଲିଛି ପୃଥିବୀ, ଦେବତା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭୁଲିଛି ମଣିଷ, ସାଧନା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭୁଲିଛି ଜୀବନ। ସ୍ୱର୍ଗର କ'ଣ ବା ପ୍ରୟୋଜନ? ବ୍ୟର୍ଥତା, ହାହାକାର ଓ ରିକ୍ତତା ଯଦି ପଳେ ପଳେ ନଷ୍ଟ କରେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ଏ ଆଦିମ ମିଳନ ପାପ ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? ଆବେଗ ଭିତରେ ଯେ ଜନ୍ମ ନେଲା ସେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାର ଏଇ ପୃଥିବୀ, ଜନ୍ମ ନେଲେ କୋଟି କୋଟି ନରନାରୀ, ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ର ଓ ସୃଷ୍ଟିର ଆହୁରି ଅଗଣିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଆବେଗ ପାପ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ସେ ଆଦିମ ଆକର୍ଷଣ କେବେ ବି ପାପ ହୋଇପାରେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା, ଜାଣେ ନଟବର। ତଳର ଦୁର୍ବାସଜ୍ଜା ରାତ୍ରିର ଶିଶିରରେ ହୋଇ ଉଠିଛି ଗନ୍ଧ ସ୍ନିଗ୍ଧ। ନଟବର କୋଳରେ ଦେହ ଢାଳି ଶୋଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରାତି ତଥାପି ଆହୁରି ବାକି। ପୂର୍ବର ଆକାଶରେ ଶୁକ୍ରତାରା ଦପ୍ ଦପ୍ ହୋଇ ଜଳି ଉଠୁଛି। ତାରି ପାଂଶଳ ଆଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କପାଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ନଟବର କହିଲା, ତୁମେ ଯାଅ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାତି ଶେଷ ହେଲା ଆସି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମନ ଭିତରେ ବହି ଚାଲିଛି ଯେପରି ଦୁରନ୍ତ ଝଡ଼। ଏକ ଦିଗରେ ମଣିଷ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦେବତା। ମଣିଷ ଓ ଦେବତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କିଏ ଜିଣିଲା ବା କିଏ ହାରିଲା ଜାଣେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତଥାପି ଏଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ହୋଇଛି ପରାଜୟ। ବେଳେ ବେଳେ ତାର ଦୁଇ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କର କ୍ରୁଦ୍ଧ ଆରକ୍ତ ସେ ଦୁଇ ଆଖି। ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅଛି ଆହୁରି ଏକ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠି ହୁଏ ଗତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର। ତାପରେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ହାତରେ ତାଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ। ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଯେପରି ଭୁସି ହୋଇଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଛାତି ଭିତରେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଆଖି ଆଗରେ ତାର ଭାସି ଉଠେ ନଟବରର କ୍ଳାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ନଟବରର ସେଇ ଦୁଇ ମୁଗ୍ଧ ଆଖି ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁଣି ଫେରିପାଏ ମନର ତାର ସମସ୍ତ ଅପହୃତ ଶାନ୍ତି ଓ ସାହସ। ନଟବର ଯେପରି କହୁଛି, ବିଚଳିତ ହୁଅନି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବଞ୍ଚିବା କେବେ ପାପ ହୋଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସେଇ କଥା କାନ ପାଖରେ ତାର ଡାକି ଉଠେ ବଜ୍ର ପରି। ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଭୁଲି ଯାଅ ନା। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେବାଦାସୀ ତୁମେ। କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ପୁଣି ଏଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଯୌବନ ନିବେଦନ କରିବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ? ଏ ପାପର ଶାସ୍ତି ଅତି ନିର୍ମମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ପରି ନଟବର କୋଳରୁ ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହେଁ ନଟବର। ଏ ଜୀବନ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ମୋ ପକ୍ଷରେ। ନଟବର କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା? କଣ୍ଠରେ ତାର ବିସ୍ମୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା, ମୁଁ ପାପ କରିଛି ନଟବର।
ତୁମର ଯୁକ୍ତି ମୁଁ ବୁଝେ ନା। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେବାଦାସୀ ମୁଁ। ପାପରେ ମୋର ପବିତ୍ର ପୂଜାପୀଠ ତାଙ୍କର କଳଙ୍କିତ ହେବ। ନଟବର ଅନୁନୟ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହାତର ହୀରାବସା ମୁଦି ତାର ଓଠ ପାଖରେ ଧରି କହିଲା, ବିଦାୟ ନଟବର, ବିଦାୟ ପ୍ରିୟତମ। ଏ ଜୀବନରେ ଏଇ ଆମର ଶେଷ ମିଳନ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି ଏହି ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର, ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ମିଳେ ଯେପରି ପଶୁପକ୍ଷୀର ସରଳ ଜୀବନ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଜଟିଳତା ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନ ହରାଏ ନା ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ସହଜ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୀତଳ ପାଂଶୁଳ ଦେହ ତଳର ଦୁର୍ବା ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ଯଯାତି କେଶରୀ ସେଦିନ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଅସମାପ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ପଣ୍ଡା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥମକି ରହିଗଲେ ଯଯାତି କେଶରୀ। ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ନର୍ତ୍ତକୀର ଏକ ଅତି କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରାଣହୀନ ପଥରର ଦେହେ ଦେହେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଯେପରି ନର୍ତ୍ତକୀର ନୃତ୍ୟ ଚପଳ ଛନ୍ଦ। ଗଭାରେ ତାର କୁସୁମର ଜୁଡ଼ା, ମରାଳ ଗ୍ରୀବା ତାର ଢଳି ପଡ଼ିଛି ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦରେ। ଦୁଇ ସୁଗଲ ବାହୁଲତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି ନୃତ୍ୟର ଚପଳତାରେ। ଅନାବୃତ ଦୁଇ କମଳ କୋରକର ବକ୍ଷ, ଲୀଳାହିତ ଚନ୍ଦ୍ରହାର, ଶୋଭିତ ସିଂହ କଟି, ରମ୍ଭାଉରୁ ଝିନ ଚିନାଂଶୁକ ଭେଦ ଯେପରି ଫୁଟି ଉଠୁଛି ବାହାରକୁ ମଞ୍ଜିର ଶୋଭିତ ଦୁଇ ପାଦ। ଯଯାତି କେଶରୀ ମୁଗ୍ଧ ବିସ୍ମୟରେ କେଇଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଅଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ନଟବର। ଅପଲକ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ପାଷାଣର ସେଇ ନର୍ତ୍ତକୀ ଆଡ଼େ। ଯଯାତି କେଶରୀ କହିଲେ, ଏ ତ ସେଇ ଦେବଦାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। କିଏ ଏହାର ଶିଳ୍ପୀ? ନଟବର ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଠିଆ ହେଲା। ଯଯାତି କେଶରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାମନା, ଅସଂଯମ ଓ ପାପର ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତମେ ଆଙ୍କିଛ ଶିଳ୍ପୀ? ନଟବର ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପାପରୁ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ ନା ଏଇ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ଯଯାତି କେଶରୀ କେଉଁଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ତବ୍ଧତା ପରେ କହିଲେ, କିଏ ଅଛି ପ୍ରତିହାରୀ? ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ନର୍ତ୍ତକୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କର ଏଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରୁ। ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ତ ଭଲ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ କାମନା ଏଇ ନର୍ତ୍ତକୀ? ଏ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଏତେଦିନ ଧରି ମୋର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା ଶିଳ୍ପୀ। ବଡ଼ପଣ୍ଡା ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲେ, ସେ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଯଯାତି କେଶରୀ ବିସ୍ମୟ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ପଣ୍ଡା? ବଡ଼ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ପ୍ରକୃତି ତ ଅଛି ମହାରାଜ। ଉତ୍କଳ କଳାର ଏଇ ଅମର ଗୌରବ ଏପରି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଚିର ସୁନ୍ଦର, ଚିର ଆନନ୍ଦମୟ ଯେ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁହୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ନେଇଛି ଏ ନାରୀର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାପ ନୁହେଁ ମହାରାଜ। ଆନନ୍ଦର ଯେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଏଇ ନର୍ତ୍ତକୀର ଭଙ୍ଗିମାରେ, ସେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପାପ ହୋଇପାରେ ନା ମହାରାଜ। ଧର୍ମ, ସଂଯମ ଓ ଦେବତା ଭିତରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମାଟିର ଏଇ ପୃଥିବୀ, ଏହାର କୋଟି ନରନାରୀ, ଏହାର ଦୁଃଖ ଓ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ ଧର୍ମାନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କେବଳ। ବଞ୍ଚିବା ପାପ ନୁହେଁ। ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅନନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅମଳିନ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ନେଇଛି ପୃଥିବୀର ମରଣଶୀଳ ଯେଉଁ ନାରୀ ଦେହରେ, ସେ ନାରୀ ନରକର ଦ୍ୱାର ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅଗଣିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଆକର୍ଷଣ, ହୃଦୟରେ ସେ ଆଦିମ ସ୍ପନ୍ଦନ ପାପ ହୋଇପାରେ ନା। ଦେବତାଠାରୁ ଏଇ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ କରିବ ମୃତ୍ୟୁହୀନ। ଯଯାତି କେଶରୀ ବାକ୍ୟହୀନ ବିସ୍ମୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କର କଥା। ଅସ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୁଇଟି ରକ୍ତିମ କିରଣ ରେଖା ପଡ଼ିଥିଲା ଆସି ସେଇ ପାଷାଣ ନର୍ତ୍ତକୀର ମୃଗ ଆଖି ଉପରେ। ମଦଭରା ସେ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ତଥାପି ଯେପରି ଲିଭି ନାହିଁ ଦେବତା ଓ ମଣିଷର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ନଟବର ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ଓ ନିଜେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ। ଯଯାତି କେଶରୀ କହିଲେ,
ଆସ ଶିଳ୍ପୀ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରେ ତୁମକୁ। ତୁମେ ଯେ ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଛ। ତାପରେ ଗଳାରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜମୋତିର ମାଳା କାଢ଼ି ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ ନଟବରର ଗଳାରେ।